वो सब बेचारे तुर गए। फिर आख्या ताए तेरे ने फिर उन्हें सैन कर से प्रेम साढ़े तुर गए आ भी गए। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं तुहाडा अपना वीर मियाँ दिलदार, तुसी देख रहे हो मियाँ दिलदार 611 मेरा यूट्यूब चैनल। अज असी जिहड़ी तुहाडे नाल अपनी स्टोरी सांझी करन जा रहे हैं, एक बड़ी दुखी स्टोरी, बड़ी हार्ट टचिंग स्टोरी आ कि जिस टाइम पाकिस्तान बनिया सीगा, पाकिस्तान दा इंडिया दा जिस टाइम बंटवारा होया सीगा ते जिहड़े लोगां ने उदों यानी कि जवान सीगे जिन्हां ने वो चीज़ां देखियां, जिन्हां ने वो कुर्बानियां दित्तियां ते अज साडे नाल उस वक्त दे बाबा जी साडे नाल मौजूद ने। तुहानूं पूरी गलबात सुणाउने आ, दास्तान मुकम्मल सुननी आ, इंशाअल्लाह तुहानूं मज़ा भी आएगा और तुहानूं पता लगेगा कि साडा पाकिस्तान एवें नहीं बनिया, इहदे लई किन्नियां साडे वड्डियां ने कुर्बानियां दित्तियां ने। ते गल करदे बाबा अस्सलाम वालेकुम जी बाबा जी। वालेकुम सलाम। अच्छा बाबा जी, सब तो पहले तो तुहाडी मेहरबानी, तुसीं अपना कीमती सानूं वक्त दिता। सब तो पहले सानूं ये दसो तुहाडी एज किन्नी सी उदों? उदों सीगी तकरीबन 7-8-9 साल सी। 8-9 साल बाबा जी तुहाडी ऐसी, यानी कि तुहानूं पूरी होश सीगी जदों पटवारा होया वा। ते उत्थे जिथे तुसीं रहने सीगे किहड़ा पिंड सीगा, ओहदा नाम की सीगा? पिंड सीगा जिला फिरोजपुर। जिला फिरोजपुर ते तहसील जीरा। तहसील जीरा, अच्छा अच्छा, जिला फिरोजपुर तहसील जीरा। तुहानी यानी कि 8-9 साल उम्र सी, तुहानूं पूरी होश सीगी। साडे नाल तलवंडियां सी। तलवंडियां ते असीं तलवंडियां चले गए। अच्छा, उन्होंने कहा भी तुसीं हुण, यानी कि जदों उन्होंने ऐलान किया तुहानूं इतलाह पहुंची आ कि पाकिस्तान एक अलहदा मुल्क बन रहा वा, पटवारा तुहानूं पता लगा हो गया, तुसीं अपना आप सांभ लो, सांभ लो, सोडी ने कहा। अच्छा, पर असीं उन्हां दे आखे ना लगे, सोचिया नहीं। हाँ, ते उत्थे जसे पैने आ, बहुत आने दस्या, मिलिटरी भी आई। अच्छा, बहुत कुछ होया, बंदूकां चलियां बेबहा, साडे बंदे जिन्ने कई घर जेड़े नवालदी हो गए। ओए होए, किते घर छड्डने सौखे हुंदे बाबा जी? घर छड्डने छड्ड के उन्हां दा एक जीव नहीं रहा। अच्छा, चाचे मामदी नहीं गा। एडा जवान सी। जिदन असीं तलवंडी बड़े आ ना, उदन चौधरी मुख्तार ने आपदे जी लैके निकल गए, बोटियां दे समान लद लिया। अच्छा, ते असीं साडी सोच नहीं सी। अच्छा, जे असीं सोचते भी ये निकल चले तो असीं भी निकल चलीए। अच्छा, पर सोडी ने उन्होंने, ओहदा यार बेली सी सोडी दा, हाँ जी, उन्हें पक्या करके क्या और खूटे आ गए। हाँ जी, तू बच। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਮੁਖਤਿਆਰ ਦਾ, ਚੌਧਰੀ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈਆ ਸੀ ਵੱਡਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਚੌਧਰੀ ਸੀ ਮੁਖਤਿਆਰ ਤਲਵੰਡੀਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਕਸਬੇ ਦਾ ਇੱਕ ਚੌਧਰੀ ਸੀਗਾ, ਮੁਨਸਬ ਸੀਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਵੀ, ਉਹ ਸੋਢੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਮਨਾਵੇਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸੋਢੀ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਸੋਢੀ ਸੀਗਾ ਹਿੰਦੂ। ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ, ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਹਮਲਾ ਭਾਰਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਹਮਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂ? ਇੰਨਾ ਅਸਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਈ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਅਸਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਲਵਾਰਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ 3 ਕੁੰਬੇ ਸੀ ਸਾਡੇ। ਹਾਂਜੀ, 2 ਮੇਰੇ ਤਾਇਆਂ ਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਘੇਰੇ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਪਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆ ਗਏ ਵੀ, ਅੱਛਾ, ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵੀ ਜਵਾਨ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮਿਲ ਪਿਆ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਮਾਈ ਮੇਰੇ ਜੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਹਮਲਾ, ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਾਂਗਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗਲੀ ਦੇ।
ਅੱਛਾ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਲੰਘੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਹੁਣ ਭੱਜ ਲੋ, ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਲੋ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਕਬਾ ਵਗੈਰਾ, ਪੈਲੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਬੰਨਾ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੈਗੀ ਸੀ? ਅੱਛਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹਰ ਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਤੋਬਾ ਤੈਬ ਹੋ ਗਈ। 8 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। 8 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚੇ? ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਵਗੈਰਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ? ਜੀ ਜਿਸਲੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤਲਵੰਡੀ 'ਚ ਹਮਲਾ ਪਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਰੱਬ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਨੂੰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਹੁਣ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਧਰ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ। ਅੱਛਾ, ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਆਏ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਇੱਕ ਘਰ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਰਹੀ ਆਈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਚ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬਚ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਸਰ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਲੰਘਦੇ ਰਹੀਆਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ। ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਉਹ ਲਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਉੱਤੋਂ। ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਮਕਾਨ ਸੀ, 2 ਗੱਡੇ ਖੜੇ ਸੀ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਰੀਆਂ ਬਰਸ਼ੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਬਰਸ਼ੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਬੁਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅੱਗ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫਲੂਏ ਜਿਹੜੇ ਤੇਲ ਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਡਿੱਗਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾਲੀ ਸੀ ਇੰਨੀ ਕੁ। ਹਾਂਜੀ, ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਵੇਖ ਲਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ, ਇਹੋ ਮੌਸਮ। ਅੱਛਾ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਲੇਟ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਈ ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰੀ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਈ ਨਾ ਹੋਸ਼, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬਾਅਦ 2-3 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੌਸਮ ਇਹੋ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਮਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਾਈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਿੱਧਰ ਗਏ? ਆਹੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਈ ਐਡੀ ਸਿਆਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਵੱਢ ਦੇਣਗੇ ਆ ਗਿਆ ਸਿੱਖ। ਅੱਛਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਈਆਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਤੂੰ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੌਣ ਹੈ ਬੰਦਾ? ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਨਾਈ ਆ ਖੋਸਿਆਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਖੋਸੇ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਖੋਸੇ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਲਾਈ ਆ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸੱਟਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਜਾਣਦਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ। ਹਾਂਜੀ, ਕਮਾਲਗੜ੍ਹ, ਝੰਡਾ ਬੱਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਪਿੰਡ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਆਇਆ ਗਿਆ ਨਾਈ ਜੋ ਆ? ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 1-2 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਬਚ ਗਏ, ਚੱਲੀਏ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੜ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਨ ਬਚਾਈਏ। ਆਹੋ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਗੜਵੀ ਭਰੀ ਸੀ, ਕੋਲ ਭਰ ਕੇ ਮੈਂ ਫੜਾਤੀ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 50 ਜ਼ਖਮ ਹੋਏ ਸੀ। ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ, ਤੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪੂਣੇ ਨੇ ਪੀ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਚਲੀਏ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਐ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਜੋ ਵਾਹਵਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਐ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਐ ਤੁਰੇ ਉਹਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ। ਅੱਗਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 100 ਗਜ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਗਾਡਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਛਤੀਰੀਆਂ ਸੀ ਆਮ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਛਤੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਸਾਰੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਭਾਂਬੜ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤੁਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂ ਨਿਕਲੀਏ? ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਾਲ ਮੂਲ ਮੈਂ ਮਗਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਿਆਣਿਆਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਹੋਸ਼ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਚਲੋ ਐ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਹੋ ਗਏ। ਜੋ ਅੱਗੇ ਗਏ ਆਂਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ ਦੀਵਾ ਬਾਲਦਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਬਾਲਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ? ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ? ਹਾਂ, ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਅੱਛਾ, ਅੱਧੇ ਰਾਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਰਾਤ ਕੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰੋ,
ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਲੰਘ ਜਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਜਮਾਤ ਖੜ੍ਹਦੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਾਗ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਤੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਠਾ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਪਏ। ਮਾਈ ਮੇਰੀ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਕਾਕੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਹਾਂਜੀ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ। 2.5 ਦੀ। ਅੱਛਾ। 2-2.5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਂਦੇ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਅੱਗੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਇੱਕ। ਅੱਛਾ। ਟੱਕਰਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਾੜਾ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਸੀ ਚੂੜਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਟੋਰੇ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ। ਕਟੋਰੇ ਨੂੰ ਡੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱਥੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਟੋਰੇ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਡੰਡੀ ਪੈ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ। ਉਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਅੱਛਾ। ਜਵਾਨ ਸਾਰਾ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਐ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਚੂੜੇ ਨੇ ਉਨੀ ਕੁ ਵਾਟ ਕੀਤਾ, ਪਿੰਡੋਂ ਥੋੜੀ ਵਾਟ। ਅੱਛਾ। ਆਹ ਡੰਡੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਡੰਡੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਬਿਸਰੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੋਈ ਦਾਣੇ ਫੱਕਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ। ਜਾਂ ਨਾ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ। ਉਹ ਵੇਖ ਲਾ ਵੀ 8 ਪੈਰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਖਾਦੇ ਪੀਤੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਲੰਘਾਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਡਾ ਸਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਰੱਬ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਭੁੱਖ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਢੋਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਧਰੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਵੋਟ ਇਹਨੇ ਚੌਧਰੀ ਬਖਤਿਆਰ ਨੇ ਪਵਾਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਸਾਡੇ ਤਸੀਲੇ ਪਾਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਜੀਰੇ, ਕਿਉਂ ਦੁਨੀਆ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਦਿਓ। ਦਿਨੇ ਪਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਕਰੀ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਬੱਕਰਾ ਕੇ ਬੱਕਰੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਕੜਾਹੀ ਸੀ ਵਾਹ ਤਗੜੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਕਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੰਗੀ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਭੁੱਖੇ ਧਿਆਣੇ। ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ। ਲਓ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪੈ ਗਏ ਰਾਤ ਤੇ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਰ ਪਏ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ। 5 ਦਿਨ ਫਿਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ। ਅੱਛਾ। ਕਦੇ ਮੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਦੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਕਦੇ ਮੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਤੰਬੂ। ਅੱਛਾ। ਜਹਾਜ਼ ਵਾਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਫਲਾ ਬੈਠਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਿਲਟਰੀ ਘੱਲੀ। ਹੁਣ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਤੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੌਜ 'ਚ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡੰਗਰ ਪਸ਼ੂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਧਰੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਲਾਲਚ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਥਾਣੇਦਾਰ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਥੋੜੀ ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪੁਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਉਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਰਬੂਜੇ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਪਾਏ ਸੀ ਚੂੜੇ ਸਿੱਖ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਤੇ 200-400 ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਐਵੇਂ? ਆਹੋ। ਅੱਛਾ। ਸਾਡੇ ਦੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੀਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸਲੇ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਢੇ ਫੱਟੜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਲਾਤੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਮੋਗੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੈਂਪ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਜਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੇ।
ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਆਏ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਾ ਰੋਟੀ ਨਾ ਪਾਣੀ, ਇੱਕ ਡੰਗ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਹਿਮੋ ਨੇ ਚੌਲ ਪਕਾਏ ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਊ ਆਪਣੇ ਭਾਗ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਉਜੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਲੰਘੇ ਸੀ ਦਰਿਆ ਅੱਗੇ, ਆ ਡੋਗਰ ਸੀ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ, ਤੇ ਚੌਲ ਪਏ ਸੀ, ਚੌਲ ਲਿਆਂਦੇ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਕਾਏ ਤੇ ਉਹ ਖਾਧੇ। ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ ਰਾਹ ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ। ਇਹ ਕਿੰਨਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਚੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ? ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਾ 4-5 ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ 2 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਤੁਰੇ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ। 7 ਦਿਨ। ਹਾਂ 7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕੋਈ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਆਹੋ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੌਲ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਪਕਾਏ ਸਾਡੀ ਬੁੜੀ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ। ਬਸ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਆ? ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਥੇਰੇ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਤਾਏ ਦੀ ਨੂੰਹ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਹੀ? ਆਹੋ, ਦੋ ਇੱਕ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ 2 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਮਾਈ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਈ, ਭਰਜਾਈ ਸਾਡੀ। ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਤਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ 10 ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਥਾਰਟੀ ਸੀ 10 ਪੜ੍ਹੇ ਦੀ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਤਾਇਆ ਵੀ, ਤਾਈ ਵੀ। ਜਾਣੀ 3 ਕੁੰਬੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੇ 3 ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਂਝੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ 9 ਕਮਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਸਾਡੀ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਸਾਨੂੰ ਖੂਹ ਦੀ ਆਈ ਆ, ਇਹ 3 ਕਮਾ 2.5 ਕਮਾ ਮਿਲੀ ਆ। ਅੱਛਾ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਐਵੇਂ ਗਈ, ਉਹ ਆਬਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਬੇਆਬਾਦ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਅਗਲੇ, ਪਤਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ 2 ਕਨਾਲਾਂ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਵਾ ਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ, ਜੌਹਰੀ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ, ਉਹਨੇ ਰੱਖ ਲਈ ਵਿੱਚੋਂ। ਅੱਛਾ। ਜੂੰਟ ਰੱਖ ਲਏ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀ ਭੇਜਤਾ ਅੱਲਾ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਗਏ? ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਆ ਗਏ, ਧੱਕੇ ਧੁੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਪਏ, ਭੁੱਖੇ ਵੀ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਰਹੇ। ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਮਾਈ ਮੇਰੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਲਾ, ਚੱਲ ਕੇ? ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਚੱਲ ਕੇ। ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਰੋਡ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੀਆਂ ਸੜਕਾਂ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਸੂਰ ਆ ਗਏ, ਕਸੂਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਬਥੇਰੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਜ਼ਖਮੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੇਵਾਰਸ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਨਾ ਰੋਟੀ ਨਾ ਪਾਣੀ, ਕੁਛ ਨਾ ਲੱਭੇ। ਚਾਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣ ਵੀ, ਕੁੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਆਏ ਸੀ ਅੱਗੇ, ਮੈਂ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲੇ ਕਈ ਕੋਈ ਸੂਟ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਨਾਲੇ ਵਾਹਵਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਠਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਟੋਰੀ ਇਹ ਸੁਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਚੌਧਰੀ ਮੁਖਤਿਆਰ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਹ ਫਿਰ ਚੌਧਰੀ ਮੁਖਤਿਆਰ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ 4 ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੱਢੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਚੌਧਰੀ ਮੁਖਤਿਆਰ ਨੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਤੁਰ ਗਏ।
ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਤਾਏ ਤੇਰੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਤੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਡੇ ਤੁਰ ਗਏ, ਆ ਵੀ ਗਏ। ਬਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਿਲੋ ਕੀ ਪਵਾ ਲੈਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਅਕਬਰ ਖਾਨ ਨੇ ਪਵਾ ਲਈ ਸੀ ਕਿੰਨੀ, ਹਾਂਜੀ 28 ਮਰਬੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਤੇ ਨਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਕੋਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਲਾਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਉਹ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਸਲਾਹ ਹੋਈ ਚਲੋ ਉਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਾ ਲਈ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। 8-8 ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ, 10-10 ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਅਸਲ ਮੁਲਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਉੱਠ ਕੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਲਕ ਸਾਡਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੱਗਦੇ ਆਪਣੇ ਗਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਵੱਡੇ ਆਪਣੇ ਖੋਹ ਦਿੱਤੇ, ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ ਭਰਾ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਭੈਣਾਂ ਵਿਛੜ ਗਈਆਂ, ਪਿਓਾਂ ਤੋਂ ਔਲਾਦ ਵਿਛੜ ਗਈ, ਔਲਾਦ ਤੋਂ ਪਿਓ ਵਿਛੜ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 14-15 ਲੱਖ ਮਨਾਓ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲ ਦੀ ਗਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਲਹੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਥੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਸਹੀ ਹੈ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਸਲ ਬੁਨਿਆਦ ਇਸਲਾਮ ਆ। ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ, ਕਲਮੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਬਣਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨੱਚਦੀਆਂ, ਨੰਗਾ ਜਿਸਮ ਵਿਖਾਉਂਦੀਆਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਸਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ, ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਦੁਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਓਕੇ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।